आज आम श्रीमद् भागवतर माने चतुर्थ स्कंध भीतर को जाऊे। हाँ, चतुर्थ स्कंध। एठी सृष्टिर जो एकदम आरंभ समय कथा अछि स्वयंभू मनुंक वंश विस्तार ए सब विषय आम आलोचना करिबा एकदम। किंतु आमर उद्देश्य केवल किए काहार पुओ बा झियो से तालिकाटा जानिबा नुहे ना, बिल्कुल नुहे। आमे एही वंशावली भितरे जो गभीर दार्शनिक तत्व लुचि रहिछि ताकू खोजिबाकू चेष्टा करिबा। एकदम ठीक कथा कहे। देखो, पुराणर एई वंशावली गुड़िक प्रथमे देखिले लागिबो जे एटा खाली गोटे लंबा लिस्ट। हाँ हाँ, खाली ना आउ ना। किंतु प्रकृत रे सेमिति नुहे। हाँ, एगुड़िक गोटे गोटे मानचित्र भळे। मानचित्र केमिति? माने एथिरे धर्म, तपस्या, सद्गुण एपरिकी कौन कहते दैवी शक्ति केमिति मनुष्य रूप में पृथ्वी को आसिले से सबुर सूत्र लुचि रही। अच्छा, तबे आजी आमे से सूत्र गुड़ी को ही जोड़िबा को चेष्टा करिबा। बहुत बढ़िया। तेबे चलंतु आरंभ करिबा एकदम मूलरू सृष्टिर प्रथम परिवार। हाँ, स्वयंभू मनु आउ तांको पत्नी शत्रुपंकुठरू तांकर थिले तीनी कन्या आकृति, देवहूति आउ प्रसूति। हाँ, प्रसूति आउ दुई पुओ थिले उत्तानपाद आउ प्रियव्रत। एइठु ही तो मानव सृष्टिर विस्तार आरंभ हैला। ठीक। हाँ, आउ एही विस्तारर आरंभ ही बहुत आश्चर्यजनक। आमे जदि प्रथम कन्या आकृतिंक कथा देखिबा, हाँ, तांकर विवाह हैला रुचि प्रजापतिंक सहित। किंतु तांको गर्भरु जेउ पुओ झियो जन्म हेले सेमाने साधारण नथिले। माने कुहा जाए स्वयं भगवान विष्णु जज्ञ नामरे पुत्र रूपरे ओहो, आउ देवी लक्ष्मी दक्षिणा नामरे कन्या रूपरे जन्म नेइथिले। गोटे मिनिट रुहंतु। ता माने सृष्टिर प्रथम पीढ़ी रे ही विष्णु और लक्ष्मी भाई भौणी होई के आसिले। हाँ, सैया तो लेखा अछि। अरे बा, एटा तो एक अद्भुत कथा। सृष्टिर आरंभरु ही एते जटिल संपर्क। तापरे कोन हैला? तापरे मनुंकर इच्छा अनुसारे जज्ञ और दक्षिणांकर विवाह हैला। अच्छा, और सेमानंक ठारू 12 जन पुत्र जन्म हेले। एमानंकु सामूहिक भावरे तुषित देवगण बोली कुहागल। तुषित देवगण माने सेमाने सेही जुगर देवता थिले। एकदम सेही प्रथम मन्वंतरर बा जुगर देवता थिले। समाने कोनसी जणे व्यक्तिगत देवता नुहे, बरं एक दैवी समूह, गोटे दिव्य कमिटी भळे। हाँ, सेमिति किछि कहि पारो जे माने सेही जुगरे ब्रह्मांडर संतुलन रक्षा करुथिले। आपण मन्वंतर शब्द व्यवहार कले, एहार अर्थटा टिके सरल भावे बुझाई देबे कि? निश्चय। मन्वंतर को आमे सृष्टिर गोटे बहुत बड़ समय खंड बोली कहि परिबा। ओके, माने सृष्टिर इतिहासर गोटिए गोटिए अध्याय भଳି और प्रति अध्यायर मुख्य हेउछंती जणे मनु। बुझी गली। तेणु स्वयंभू मनुंक समयर एही देवता माने सेही प्रथम अध्याय पाई थिले। हाँ, एबे आमे देखुछे किपरि दिव्य शक्ति माने मानव परिवार रे जन्म नेउछंती। किंतु एही वंशगुड़िक केवल देवतांकु जन्म देई नथिले बोधे ना, महान ऋषि मानंक मध्य जन्म देइथिले। हाँ, जो माने आगामी जुग पाही आध्यात्मिक चिंताधारार मूलधुआ पकाइथिले। मते लागुछि अत्रि मुनिंक कहानी यार सबुठु बड़ उदाहरण। एकदम। कर्दम ऋषिंक झियो अनसुयांक विवाह होइथिला अत्रि मुनिंक सहित, और तांकर कहानी एते असाधारण जे स्वयं विदुर मैत्री ऋषिंकु पचारुछंती। कोन पचारुछंती? से पचारुछंती यह केमिति संभव जे ब्रह्मा, विष्णु आउ शिवंक परि त्रिदेव एकाठी अत्रि मुनि और माता अनसुयांक पुओ होई जन्म नेले। वाह, एही प्रश्नटा मो मनरे भी आसुछि। एही प्रश्न भितरे ही तो कहानीर गभीरता लुचि रहिछि। हाँ, किंतु गोटे कथा, अत्रि मुनि जगतर ईश्वरंक समकक्ष एक पुत्र पाइबाकू इच्छा करिथिले। एटा टिके अहंकार भଳି शुभुनि कि? बहुत भला प्रश्न। देख, बाहरु देखिले लागि पारे, किंतु उत्तरटा तांक तपस्यार प्रकृति रे लुचि रहिछि। केमिति? से रुक्ष पर्वत को जाई कठोर तपस्या कले। गोटिए पादरे ठिया होई केवल पवन पी 100 वर्ष। 100 वर्ष? हाँ, 100 वर्ष ध्यानमग्न रहिले। से केवल मोते पुओ दियो बोली मागु नथिले, बरं निजको संपूर्ण भावे सेही परम तत्वरे लीन कर देइथिले। माने तांका संकल्परे कौनसी स्वार्थ नथिला? किछि भी नहे, केवल परम सत्तांकु अनुभव करिवारे एक तीव्र इच्छा थिला। उद्देश्यर शुद्धता ही सब किछि थिला। तापरे कोन हैला? तांकर तपस्यारे संतुष्ट होई त्रिदेव एकाठी आसिले, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तीनी जण एका संगरे? हाँ, ब्रह्मा हंस उपरे, विष्णु गरुड़ उपरे और शिव वृषभ उपरे। अत्रि मुनि तो जण को ध्यान करुथिले। तीन जन को देखि आश्चर्य होई गले। स्वाभाविक कथा। त्रिदेव हसी हसी कहिले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमे जहा को ध्यान करुथिला
ଆମେ ତିନି ଜଣ ସେହି ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ବା ତୁମର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବୁ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଂଶରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। କିଏ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଦୁର୍ବାସା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସୋମ ବା ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୟାରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋଷିମାନଙ୍କର ବଂଶରେ କେବଳ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ବି ଅଛି। ମୋର ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ହଁ ହଁ, ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଦୁଇଟି ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ଧାରା। ଏକଦମ। ଏହା ପୁରାଣର ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଧନର ଦେବତା କୁବେର, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ। ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ବଂଶରୁ ହିଁ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଭୀଷଣ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏହା କ'ଣ ଶିଖାଉଛି ଯେ ଭଲ କି ଖରାପ ହେବାଟା ଜନ୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଠିକ୍, ଏହା କର୍ମ ଓ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୁରାଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହେ। ଜଣେ ଦେବତା ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ଭାଇ ରାକ୍ଷସ। ଏକଦମ। ସେହିପରି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖ୍ୟାତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯିଏ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ଏହି ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରତିଟି ଶାଖାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ହଁ, ଗଭୀର କାହାଣୀ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆସିବା ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁଙ୍କ ତୃତୀୟ କନ୍ୟା ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର 16ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ। 16। ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସମାଜ ଓ ଧର୍ମର ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ସା, ହଁ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର 13 କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ। ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଅଛି। କେମିତି? ସେହି 13 କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୈତ୍ରୀ, ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ବୋଧେ ଏଇଟା ବହୁତ ରୋଚକ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଲିଗୋରି, ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ସୂତ୍ରକୁ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ। ମାନେ କାହାଣୀଟି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମ ବା ସଠିକ୍ ଆଚରଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ତେବେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଫଳ ବା ସନ୍ତାନ ହେବ ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଦୟାକୁ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା ଅଭୟ ବା ନିର୍ଭୟତା। ଓହୋ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିକୁ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲା ସୁଖ। ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣର ମିଳନ ହେଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସୁଖ, ଅଭୟ ଭଳି ଜିନିଷ ମିଳେ। ଏକଦମ। ଏହା କୌଣସି ଶୁଖିଳା ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଧର୍ମଙ୍କର ଶେଷ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବି କିଛି ବିଶେଷ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କି? ହଁ, ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ନରନାରାୟଣ ଋଷି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ନରନାରାୟଣ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଁ, ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଋଷି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମର ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ରୂପେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଦକ୍ଷଙ୍କର 13 କନ୍ୟା ତ ଧର୍ମଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଜଣେ କନ୍ୟା ଥିଲେ ସ୍ୱାହା। ସ୍ୱାହା? ହଁ, ସେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ୱଧା, ଯିଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ? ଆଉ ସବା ସାନ କନ୍ୟା ଥିଲେ ସତୀ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଲୁଆ ଜଳିଗଲା। କ'ଣ? ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁତି ଦେଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ କହୁ, ହଁ, କିମ୍ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲାବେଳେ ସ୍ୱଧା କହୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ନା? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଝିଅ। ହଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏହା ପଛରେ ଏକ କାହାଣୀ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ପୁରାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତିଟି ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଏହି ସୂତ୍ର ଆମକୁ ସବା ସାନ କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ଯାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ପୁରାଣରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଟକୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ହଁ, ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦୁଃଖଦ ମଧ୍ୟ। ଏ ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହେଲା ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଚାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ? ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଆଉ ନିୟମ କାନୁନର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଶିବ ଥିଲେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ବୈରାଗୀ। ପୁରାପୁରି ବିପରୀତ। ହଁ, ଶିବଙ୍କ ବେଶଭୂଷା, ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବା ଏସବୁ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ, ସେହି ଯଜ୍ଞ। ଦକ୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦେବତା, ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ସାନ ଝିଅ ସତୀ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନା କରିଥିଲେ ବୋଧେ। ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେଠିକି ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ସତ ହେଲା। ତାଠାରୁ ଖରାପ। ଦକ୍ଷ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କଲେ। ଓହୋ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଆଉ ସତୀ ଏହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି ଅପମାନ, ତାହାପରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ, ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ସେହି ଶରୀରରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଆଉ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ଏହା ଖାଲି ଦେବତାଙ୍କ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁନି, ଏହା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବୀୟ ଦୁଃଖାନ୍ତ କାହାଣୀ। ଏକଦମ। ପ୍ରେମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅପମାନ ଭିତରେ ଜଣେ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷ। ହଁ, ଏହା କହି ସେ ସେହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯୋଗାଗ୍ନି। ହଁ, ଯୋଗାଗ୍ନି। ଆଉ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ତ ପୁରାଣର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ପୁରାପୁରି। ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ବୀରଭଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯିଏ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଶକ୍ତିପୀଠର ସ୍ଥାପନା। ହଁ, ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ସତୀଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏମିତି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଥିବା ଏହି ବଂଶାବଳୀ କେବଳ ଏକ ଶୁଖିଲା ତାଲିକା ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ମାନବୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଦାର୍ଶନିକ ସୂତ୍ର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତିର ଖେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବଂଶାବଳୀ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାନଚିତ୍ର। ଶେଷରେ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବଳିଦାନର ସଂଘର୍ଷରୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।